आओ अज कतक महीने की संगरांद का दिहाड़ा है। आपां सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी द्वारा इस महीने के संबंध के अंदर जो पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज उन्होंने 12 महीनों के संबंध के अंदर 12 महाबाणी का सानू बहुत गहरा उपदेश दिता। उस दी विचार दे नाल जुड़न दा उद्यम उपराला करिए। पातशाह समझा रहे हैं, कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। सतगुरु पातशाह अपन समझा रहे हैं, जिमें गर्मी तो बाद अस्सू महीने च थोड़ी जी ठंड शुरू हो जाती है, तो फिर अस्सू तो बाद कतक महीने के अंदर ठंड थोड़ी जी होर बढ़ जाती। इस तरह पातशाह समझा रहे हैं, एक मौसम का लिहाज है जिहदे नाल असी गर्मी जां ठंड महसूस करके दुख जां सुख का आपदे मन के उपर ये विचार लियाउंदे। दूसरे पासे पातशाह ने सानू ये ज्ञान दिता कि ये रुत्तां ने तुहाडे तन वास्ते, तन नूं ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, ते बहुत सारे साधन भी ने जिहड़े तन नूं ठंड तो बचण लई ते गर्मी तो बचण लई आपां अपना लैंदे। दूसरे पासे हुण साडे मन की कहानी है जिहदे बारों पातशाह ने आपां नूं ज्ञान दिता कि बाहर भावें जिन्ना मर्जी मौसम ठंडा हो जाए, जे साडे मन के अंदर अगन बल रही है, चाहे वो ईरखा दी है, चाहे नफरत दी है, चाहे दुबदा दी है, चाहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी अगन इनू जिहड़ी बाहरी मौसम की ठंड ये साडे मन नूं शांति नहीं दिंदी बहुता चिर। क्योंकि अज आपां वेखदे हां, जे बाहरी मौसम नाल ही साडे मन नूं शांति मिलदी हुंदी तां विग्यान ने बड़े साधन पैदा करते। गर्मी के अंदर भी अमीर लोग पसीना नहीं आउण दिंदे आपदे शरीरां नूं, ते जदों ज़्यादा सर्दी आ जाती उहो जिहे साधन बने हुए आ ठंड तो बचण लई। पर जदों असी अपने मनां दी हालत वेखदे हां, मनां दे दुख वेखदे हां, तां बाहरी आ जिहड़ा मौसम का लिहाज ये बहुता असर नहीं कर रखदा। ना ही ये बाहरी मौसम तो बचण वास्ते जिहड़े विग्यान दे साधन ने वो साडे ते बहुता असर करदे, क्योंकि तकलीफ साडा मन मन रहा ये उन्ना चਿਰ ਮੰਨੀ जाएगा जिन्ना चਿਰ सानू बाणी द्वारा अपने जीवन की सोझी आउंदी नहीं। हुण सतगुरु पातशाह अज दे पावन बचना राही सानू साडे जीवन की कहानी समझा रहे हैं कि कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। सानू महाराज समझा रहे हैं कि जदों भी तुहाडे जीवन के अंदर कोई दुख का समा आउंदा उदों तुसीं किसी नूं दोष ना दिओ। ये कोई तुहाडे पूर्वले कर्म का कीता होया पाप जिहदा करके तुहाडे ते ये दुख का समा आया। ते सातों दुख का असी साधन कदों हो जांदा वो पातशाह ने फैसला ही देता, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ज्यों ज्यों असी अपने मालिक परमात्मा नूं भुलांगे सारे रोग उत्पन्न सानू होने ने, मन दे भी होने ने ते तन दे भी होने ने। जिस तरह अज आपां वेखदे हां कोई गरला इंसान होवेगा जिहड़ा दवाई नहीं खांदा, नहीं हरेक दे कोले आपदा दवाइयां वाला बैग जां लिफाफा हर वक्त नेड़े रहिंदा। कई बार तो इन्ने भी रोग वधे होए आ भोजन छकदे भी विच दी दवाई खानी पैंदी।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਖਾਸਮ ਬਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ।
पातशाह ने एक पंक्ति के अंदर ही सानू ज्ञान देता, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। हुण जन्मा जन्मा दा जिहड़ा विछोड़ा इहदा कारण की है? सातों तां अपदार्थां दा विछोड़ा नहीं झल्लिया जांदा, परिवार दे मैंबर दा किसी दा विछोड़ा नहीं झल्लिया जांदा। ते आ जिहड़ा जदों बहुत उत्तम मानस जामा ये शरीर सानू मिलिया, जदों इस शरीर नूं छड्ड के किसी होर जून दे अंदर जाना तां बहुत वड्डा ये मुश्किल दा काम आ। साडे तां मन दे अंदर कई बार कोई अच्छा कपड़ा ही पसंद आ जे, जदों फट जांदा उस कपड़े दा दुख नहीं दूर हुंदा। ते जदों ये काया दा कपड़ उतार के सानू किसी होर कुत्ते दा, बिल्ले दा, पशु दा, पंछी दा, दरख्त दा, पहाड़ दा कपड़ा सानू मिलना, वो फिर आपां हिसाब ला लीए कि किन्ना क मुश्किल होना। जिहड़े शरीर दे नाल बहुत प्यार करदे आ, जदों ये कपड़ा उतारिया जाना तां इहदा मोह छड्डना किन्ना औखा। तां सतगुरु पातशाह समझा रहे आ, फिर इत्थों साडा विजोग शुरू हो जाता है। क्योंकि महाराज ने तो ये समझाया कि ज्यों ही ये कपड़ा उतरे तुसी आपदे मालिक दे अंदर लीन हो जाओ, पर जे रब नूं किते याद ही नहीं कीता, ਉਹਦੇ ਵੱਲ प्यार ही नहीं, फिर ਉਹਦੇ ਚ किवें लीन हो जाएंगे? फिर तां जिहड़ी चीज नाल साडा प्यार वो कपड़ा सानू मिल जाना। ये हुण कर्मा बख्शिश नाल मिलिया, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। तां सतगुरु पातशाह समझा रहे आ, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। हुण कहंदे जिहड़े आ माया दे पदार्थां दे रस भोग आ, जिन्हां दे अंदर इन्ना साडा मन खचित हो गया, कर्मा वाला जीव होऊगा जिहड़ा ये माया दे बरीकी जाल चों अपना ध्यान कढ के किते थोड़ा समा मालिक परमात्मा दे नाल जुड़दा होऊगा। नहीं तां साडा ध्यान किते आ दृष्टमान माया दे अंदर ते किते सूखम माया दे अंदर लग्या रहिंदा। सतगुरु पातशाह हुण समझा रहे आ, खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जदों फिर साडे जीवन दे अंदर किते दुख दा समा आउंदा, ये माया फिर की आसरा दिंदी है जी? जिहड़े पदार्थां दी खातर सारी जिंदगी रात दिन ठगियां, झूठ, तूफान, छल, कपट करदे करदे आखिरी समय ते पहुंच गए, महाराज कहंदे फिर कोई सहारा नहीं रहिंदी, कौड़ा हो गया। जिहड़े धीआं पुत्रां दी खातर रात दिन खचत हो गए, ये मायावादी पदार्थ इकट्ठे करन च जदों साडे कहने ते बाहर हो गए, साडे लई ये कौड़े हो गए। जिन्ने भी दुनिया दे पदार्थ ने, दूर दी गल साडे सब तो नेड़े आ साडा शरीर। इस शरीर नूं भी जदों कोई बीमारी लग जांदी आ, साडे लई ये भी बहुत कौड़ा हो गया। ते फिर जदों समा आखिरी आउणा, महाराज कहंदे ये सारे पदार्थ कुड़त्तन च बदल जाने आ। जिन्हां नूं बड़ा प्यार करदे आ, जिन्हां नूं मिठे समझी बैठे आ, क्योंकि ये साडे लई दुख दा कारण हो जाने आ। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज समझा रहे हैं, खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, बिच ना कोई कर सकै किसै रोवै रोज। कहंदे हुण इन्हां पदार्थां दी खातर कीते होए पापां दी जदों इंसान नूं सजा मिलदी है, जां आपदे परिवार दे मोह च फस के कीते होए पापां दी जदों सजा जीव नूं मिलदी है, कोई जाऊगा जी छुड़ाउण वास्ते? किसे ने नहीं पुछनी बात। समय दे हालात इहो जे मोड़ ते खड़े जा हो रहे आ,
ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ, ਬੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਗੇ ਸਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਆਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀ ਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਬਹੋ ਜਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਰਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਵਰਸ ਵਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਹੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਈ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਪਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਣ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ, ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਇੱਕ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੈਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ, ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਿਤ ਮੁਗਦਰ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੁਟਵਾਰੀ। ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਲੱਭ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੱਭ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਰਜਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੇੜੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਿਤ ਮੁਗਦਰ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੁਟਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘੋਟਣੇ ਉਖੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੋਭ ਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ, ਔਗਣ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਿਤ ਮੁਗਦਰ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੁਟ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸੁਣਦੇ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹੱਤਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ। ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
बस इत्थों ही साडे जीवन की कहानी शुरू हुंदी है। जिन्ना चिर चिंता के आलम के अंदर हाँ उन्ना चिर दुख ने। जदों असी चिंता तो अचिंत अवस्था च चले गए साडा जीवन सुखी है। वो कलियां गल्लां नाल नहीं जा सकांगे, दुनिया के किसी डॉक्टर कोले नहीं जाके भी साडी चिंता हटा दिओ जी, वो तो दवाई दे देणगे सौ जांगे। फिर हौली हौली एक तो दो गोलियां, दो तो तीन, फिर जदों ना ठीक होए कमलियां वर्गे हो जाएंगे। इधर पातशाह ने सानू ज्ञान दिता, जे चिंता तो मुक्त होना चाहुंदे हो तां निता प्रति संगत करया करो। अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये पातशाह ने सानू अज कतक महीने के संबंध के अंदर ज्ञान दिता। आओ फिर हुण आपां सतगुर दे वचन मन्नीए। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। ये आपदे जीवन नूं सुखाला करन दे लई मालिक दी परमात्मा दी वचन मन्नीए। इन्ना परपक्ष साडे मनां दे अंदर वाहिगुरू दा नाम दृढ़ हो जे कि अपने आप ही साडे मूहों हर समय आवाज आवे, वाहिगुरू वाहिगुरू। आओ जी सारी संगत करिए शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू